स्वागत देश विदेश विच बैठे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं तुहाडे अपने पसंदीदा प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच। मैं हाँ नीतू। कहते ने मेरी आवाज़ ही पहचान है। बहुत ही खास लोग होंदे ने जिन्हां दी आवाज़ उन्हां दी पहचान होंदी है। लोग चाहे मिलन चाहे देखण चाहे ना देखण पर आवाज़ तो पहचान जाते हैं। और मैनूं लगता है कि तुसीं मेरी गल नूं समझ चुके होवोगे, कारण कि अज दा दिन साडे सारिआं दे वास्ते बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि अज भारती इतिहास दे विच लोक प्रसारण दिवस के नाम नाल अज दे इस दिन नूं मनाया जाता है। 23 जुलाई 1927 नूं अज दा दिन बहुत ही खास साडे लोक प्रसारण दिवस दे वजों मनाया जाता है। और सब तो पहलां सुणदे हां असीं अपने रेडियो दी सिग्नेचर ट्यून। जुलाई यानी कि अज का दिन ते साल 1927 खास भारत के वास्ते बहुत ही महान या कह लो बहुत ही वड्डा दिन सी, क्योंकि अज ही दे दिन भारतीय लोक प्रसारण दी शुरुआत हुई सी। और अज दे दिन की जेकर असीं गल करिए बहुत वड्डे इतिहास के नाल 99% जोड़े लोग ने 99.1% लोग वो लोग ने जिन्हां तक रेडियो का प्रसारण हुण भी जाता है। और पूरी दुनिया दे विच सब तो वड्डा प्रसारण जिहड़ा है लोक प्रसारण वो भारत का ही है। ये प्रसारण जिसनों लोग सुनते हैं, माणते हैं और पसंद भी करते हैं। सो लोग इनू किवें माणते हैं, किवें चंगा महसूस करते हैं। और नाल दे नाल जेकर असीं गल करिए किन्ने प्रतिशत लोगों की पहुँच तक है और किवें एक ब्रॉडकास्टर एक प्रेजेंटर या एक एंकर अपनी भूमिका निभाउंदा है और उस अदारे दे विच किहड़े-किहड़े लोग अपनियां सेवावां किंज ते किवें दिंदे ने, इस सब दे वास्ते गलबात करन वास्ते साडे कोल अज मैडम सुमनपाल जी पहुंचे ने विशेष तौर के उत्ते, जिहड़े कि रेडियो तो रिटायर्ड ने स्टेशन हैड के तौर पर। सो मैडम सुमनपाल जी पहला तो बहुत बहुत तुहाडा स्वागत करते हैं स्टूडियो दे विच, क्योंकि एक बहुत लंबा सफ़र तुसी एक बहुत वड्डी देन दित्ती है रेडियो नूं, अपना 35 साल का तजर्बा जिहड़ा रेडियो नूं दिता है। और नाल दे नाल जेकर असीं गल करिए मैनूं लगदा है कि पैक्स तो पहला जिहड़ा हुंदा एक डीओ ड्यूटी ऑफिसर तो लैके जिहड़ा सफ़र सीगा तुहाडा स्टेशन हैड तक दा काफ़ी विच पड़ाव आए, बहुत सारे बदलाव आए और अलग अलग स्टेशनों के उत्ते तुसीं अपनी सेवावां निभाईयां। खास तौर पर जलंधर ते भी 11 साल जिहड़े ने रेडियो तुसीं अपने दिते। सो जे असीं शुरुआती दौर की गल करिए तो रेडियो का प्रसारण जिहड़ा ना वो किद्दां ते किवें शुरू होया? जी सारिਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ मैं रेडियो ਜਿਹੜਾ दिवस है ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ राष्ट्र दिवस ਜਿਹੜਾ है प्रसारण दिवस ਇਹਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। रेडियो ਦੇ ब्रॉडकास्टर्स ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, दूरदर्शन ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ब्रॉडकास्ट ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ और ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਸਟਾਫ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿਵਸ ਹੈ रेडियो ਦਾ। और ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟਿਊਨ ਵੱਜੀ ਹੈ ਇਹ ਯਾਰ ਦੀ ਇਹ ਟਿਊਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ पता नहीं रोंगटे खड़े हो गए कि याद आ गया कि इस ट्यून का नाल तो मैं
जागदी सी जी। ये ट्यून बजदी सी मेरी अख खुल जाती सी किन्ने सालों तक ट्यून बजदी रही है और इस ट्यून के नाल मेरी नींदर खुलती रही है ये तो मेरी साह विच वसी हुई है ट्यून तो ये ट्यून के बगैर मैं बड़ी इमोशनल हो रही हूँ ट्यून सुन के बिल्कुल बिल्कुल मैं अपनी जिंदगी दा सारा हाँ नैचुरली तो जिस तुसीं कहा कि 23 जुलाई 1927 ਨੂੰ शुरू होया ये लोक प्रसारण हाँ लोक प्रसारण शुरू होया राष्ट्रीय प्रसारण शुरू होया ये तो जिहड़ा ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी सी प्राइवेट कंपनी सी उन्होंने शुरू किया सी ਉਹਦੇ बाद फिर 1932 च ਜਿਹੜੀ ब्रिटिश सरकार सी उन्हें टेक ओवर कर लिया उन्हें अपने अधीन इनू रख लिया क्योंकि पहला तो किसी प्राइवेट कंपनी के अंडर सी फिर ਉਹਦੇ बाद इनू ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिता गया उसी सरकार ने ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिता गया 1936 ਨੂੰ फिर आज़ादी मिली सानू आज़ादी मिलन के बाद 1956 ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ नाम आकाशवाणी रखा गया ਹੁਣ आकाशवाणी नाम उस दिन का चल रहा है आकाश की वाणी नूं कहंदे आ कि ये सच्चा सुच्चा है ये सच बोलता है ये विश्वास है भरोसा कर सकते हैं ये न्यूज़ दे आइटम्स पर तो इसलिए इनू आकाशवाणी ना दिता गया है तो ये सफ़र चलता पाया उस दिन उस वेले का सफ़र बहुत आस्ता आस्ता चलता पाया है इन्हें बड़े पड़ाव पैदा पार किए है फिर 1947 नवंबर 1947 महात्मा गांधी पहली बारी स्टूडियो आए तो उन्हें पहला प्रसारण अपना किया उस दिन तो असी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग डे मनाने तो ये को पहला एक होर गल कहना चाहनी हाँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस टाइम आज़ादी की लड़ाई चल रही सी उन्होंने अपना एक रेडियो स्टेशन खोलिया सी वो आज़ादी की लड़ाई की आज़ादी लोगों को गाइड करने वास्ते लोगों को जोड़न वास्ते तो वो स्टेशन चलता सी म्यांमार तो ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ म्यांमार ना रखा ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ लेकिन मैं कहनी ਇਹਦਾ इतिहास ਇਹਦਾ सफ़र बड़ा शानदार सफ़र रहा है बड़ा अच्छा सफ़र रहा है अगे अगे वधदा जा रहा है ये बाद हुण देखो कितना परिवर्तन आया हुण डिजिटल हो गया हुण FM चैनल्स आ गए FM चैनल्स के बाद प्राइवेटाइजेशनस हो गया हुण किन्ने FM चैनल्स खुल गए जगह जगह बिल्कुुल जैसे निर्माण की भूमिका की गल करिए तो उहदे विच उस वेले किवें सोचा गया कि इहदे विच आ प्रोग्राम जिहड़े ने वो होने चाहिए ने या ये खबरां जिहड़ियां ने होणियां चाहिदियां ने किस तरीके दे नाल सारा कुछ प्लान किया गया देखो निर्माण की भूमिका वैसे रेडियो की बहुत ज़्यादा है ये तो सब ने महसूस किया कि रेडियो जोड़ा है समाज नूं देश नूं जोड़न दी काम करता है ये हर बंदे की गल करता है ये किसान की गल करता है महिलावां की गल करता है ये बच्चों की गल करता है ये समाज के हर वर्ग की गल करता है वो उत्थान की गल करता है वो समस्यावां की गल नहीं उन्होंने सुधारन की गल भी करता है और एक क्रांति भी लिया है विचारां की क्रांति सोच की क्रांति भी रेडियो लिया है हुण तुसीं कहंदे किवें मतलब करता है काम किस तरह करता है निर्माण का कार्य किस तरह होता है ये वैसे 3 पद्धर ते काम करता है एक तो नैशनल ब्रॉडकास्टिंग होंदी है साडी दूजी होंदी है रीजनल लैवल ते ब्रॉडकास्टिंग होंदी है तीजी होंदी लोकल लैवल ते ब्रॉडकास्टिंग तो जिहड़ी नैशनल लैवल ते ब्रॉडकास्टिंग होंदी है तो नैशनल प्रोग्राम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र तो जिहड़ा साडा सेंट्रल जिहड़ा विविध भारती कह लो जिस साडे कोल इत्थे भी लगदा है विविध भारती बॉम्बे तो आंदा है वो भी नैशनल ब्रॉडकास्टिंग है लेकिन जो मेन नैशनल ब्रॉडकास्टिंग है वो आकाशवाणी दिल्ली तो होंदा है इस तरह नैशनल न्यूज़ आंदियां साड़ियां 8 बजे शाम को न्यूज़ आंदियां इस तरह कुछ नैशनल प्रोग्राम है सांस्कृतिक प्रोग्राम है और 15 अगस्त 26 जनवरी रनिंग कमेंट्री है ये सारे जो नैशनल हुकअप से चलते हैं उस टाइम सारे देश में इको प्रोग्राम चलता है और सब जगह इको जगह बैठ के लोग प्रोग्राम सुनते हैं दोपहर समाचार संध्या सारे स्टेशन एक जगह चलते प्रोग्राम चलते नैशनल हुकअप के प्रोग्राम चलते उन्होंने असीं नैशनल प्रोग्राम कहने हैं तरह तरह के प्रोग्राम है तो दूजे प्रोग्राम साढ़े है रीजनल लैवल के प्रोग्राम रीजनल स्टेशन है उन्होंने रीजनल भाषा में प्रोग्राम होंगे है रीजनल लोगों को जोड़न की गल होंगी है उन्होंने जी समस्यावां उन्होंने संस्कृति उन्होंने कल्चर उन्होंने फोक म्यूजिक उन्होंने आर्ट वो सब नूं जोड़न की गल करता है वो गल करता है ना यूथ की गल करता है तो ये है साड़ा लोकल रीजनल सैक्शन रीजनल पद्धर ते काम कर रहा आकाशवाणी तीसरा साड़ा आंदा है एदा लोकल FM स्टेशन जो बड़े खुल गए उन्हें लोकल 200 किलोमीटर तक का एरिया उन्होंने कवर किया उत्थे दे लोगों को कवर करते हैं उत्थे लोगों को जोड़न की कोशिश करते हैं तो प्रोग्राम भी करते हैं एंटरटेनमेंट भी करते हैं उन्होंने अवेयर भी करते हैं जागृति भी लाते हैं ये लोकल पद्धर से काम चलता है तो इस तरह ये 3 पद्धर से आकाशवाणी काम कर रहे हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग का मतलब की है लोग कई इहो जिहे ने जिन्होंने पता ही नहीं है जिस तरह तुसीं पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग का जिक्र कर रहे हो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है जन जन की सेवा जन लोक प्रसारण तो जन लोक प्रसारण का मतलब यह है कि असी लोगों नाल जुड़ के गल करने पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग जिहड़ी है कि ये
इस तरह है कि हर बंदे दी ओदी हिस्सेदारी है, ओदी हर बंदा जिम्मेदार है, हर बंदे नूं जोड़ना है, समाज नूं जोड़न दी गल करदा है, देश नूं जोड़न दी गल करदा है ते पब्लिक दी गल करदा है। इहदा मूल लक्ष्य जिहड़ा हैगा वो है बहुजन हिताए बहुजन सिखाए, कि सारे दी गल करनी है, कोई भेदभाव नहीं करनी, सारे दी सुख दी गल करनी है, क्रिएटिविटी दी गल करनी है, सकारात्मक ऊर्जा दी गल करनी है, कोई नैगेटिव गल नहीं करनी, ते आपां समाज नूं जोड़न दी गल करनी है। ये रेडियो दा समाज जिहड़ा बनया है, रेडियो दी ब्रॉडकास्टिंग दा सिस्टम जिहड़ा बनया है वो पूरा संविधान नूं देख के बनया है। इस साडा लोकतांत्रिक संविधान है, उस तरह ये लोक प्रसारण सेवा है। असीं किसी नूं भेदभाव नहीं करते, हर कोई आ सकता है, हर कोई मजहब की गल करने, फिरका परस्ती की गल नहीं करते, किसी नूं तोड़न की गल नहीं करते, असीं समाज नूं जोड़न की गल करने। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਮ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੋਕ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 25 ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਰੇਡੀਓ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀयता ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ FM ਚੈਨਲ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, पर रेडियो अज भी जिंदा है, क्योंकि रेडियो जिहड़ा FM चैनल्स है ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੋਕ ਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨੀਂਹ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਂधी ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ, ਕਿੰਨੇ FM ਚੈਨਲਸ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ पॉकेट विच कभी भी सुन सकते हो खबरां। पहला 8 वजे खबर आंदियां सी ते 8 वजे सुनते सी, 12:30 प्रोग्राम आना महिला दा वो सुनना है। लेकिन हुण कभी भी कोई भी प्रोग्राम तुसीं बैठ के कित्थे भी दुनिया के किसी भी कोने च बैठ के अपनी किसी भी स्टेशन नु सुन सकते हो, ऐप डाउनलोड करो अब ते तुसीं कित्थे बैठ के सुन सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल। और कोई पाबंदी नहीं है। जापान दे विच एक बार सुनामी आई तां उस विच सारे जिहड़े संबंध सी लोकां दा आपस दे विच टुट गया, ते सिर्फ एक रेडियो सी जिहड़ा लोकां दे वास्ते चलदा पिया सी, और ओहदे विच अनाउंसमेंट कीती जांदी सी कि किहड़ा लोग कित्थे ने, जिहड़े लोग लभदे हुंदे सी अपने घरदियां नूं, ओह उत्ते अनाउंसमेंट कीती जांदी सी, दवाइयां कित्थे मिल रहीआं ने, राशन कित्थे मिल रिहा, समान कित्थे मिल रहा। और इहो जिहा माहौल साडे भारत दे विच भी 2-3 वारी आ चुका है, और उस वेले रेडियो ने अपनी भूमिका बहुत वधिया तरीके दे नाल निभाई। ते जदों हुण असीं गल करदे हां, क्योंकि प्राइवेट रेडियो भी बहुत खुल चुके ने, की फर्क है प्राइवेट रेडियो और साडे सरकारी जिहड़ा आकाशवाणी है ओहदे विच? हाँ, तुसीं ये कोल पहलां गल कीती कि मुश्किल वक्त रेडियो ने काम किया है। रेडियो मुश्किल वक्त कि दोस्त का काम करता है। जिस टाइम पाकिस्तान ते हिंदुस्तान का बंटवारा होया ते बहुत सारे लोग उत्थे रह गए, कई परिवार इत्थे रह गए, ते उन्हां नूं जोड़न दा काम रेडियो ने किया। ये असीं जम्मू स्टेशन तो ब्रॉडकास्ट करते रहे हैं, वो फैमिलीज आके जुड़ियां मिलियां, ते इस तरह रेडियो ने बॉर्डर एरिया च भी काम किया है। बॉर्डर एरिया च जिहड़े उस पासे लोग सी, जिहड़े काउंटर प्रोपेगेंडा दा काम असीं कीता है। हुण जिस तरह कठुआ स्टेशन खोलिया, पुंछ स्टेशन खोलिया, भद्रवाह स्टेशन खोलिया, कारगिल स्टेशन खोलिया, क्योंकि पाकिस्तान गलत प्रोपेगेंडा कर रहा सी, और असी इत्थों काउंटर प्रोपेगेंडा का प्रोग्राम शुरू किया। डिफरेंट लोकल स्टेशन जिहड़े बॉर्डर के एरिया के नाल स्टेशन सी, ईवन जलंधर विचों स्टेशन, जलंधर तो ब्रॉडकास्ट हुंदा रहा देश पंजाब च प्रोग्राम, इत्थों काउंटर प्रोपेगेंडा नहीं सारे कि ते प्रोग्राम हो रहा है, ये ते काउंटर प्रोपेगेंडा का प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुंदा रहा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅਨਾਉਂਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੱਚ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਮੈਮ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
नहीं तो रेडियो ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਔਰ ਤੌਫੀਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੌਫੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸਰਸ ਬੰਦੇ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਕਾਇਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸਰ ਅਗਰ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਰੈਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਕਪਲੇਟਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਲੋਕਲ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੂਸਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ, ਸਾਹਿਤ ਦਾ, ਲੋਕ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨੀਤੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡੀਓ ਡਿਊਟੀ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ASD ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਟਨ ਨੱਪ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਅਨਾਉਂਸਰ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਨਾਉਂਸਰਸ ਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਪਿਕ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਸਥ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਬੰਦੇ ਔਰ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਟਾਕਰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਡ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਟੇਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਊ ਸ਼ੀਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਊ ਸ਼ੀਟ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਅਗਰ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਇਹ ਗਲਤੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ, ਸਾਰੇ ਅਨਾਉਂਸਰਸ, ਡੀਓ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਮੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਲਤ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਪੱਧਰ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਏਅਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਿਊਨ ਸੁਣੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਸ ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਿਊਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਿਊਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਿਊਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਿਊਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯਾਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਿਊਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜੀ 5:55 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟਿਊਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟਿਊਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਟਿਊਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਿਊਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 6:30 ਵਜੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ 5:30 ਵਜੇ 2:30 ਵਜੇ ਨਹੀਂ 2:30 ਵਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 12:30 ਵਜੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ 12:30 ਵਜ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਟਿਊਨ ਜਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਿਊਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਿਊਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ FM ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਡਮ FM ਦੀ, ਜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ FM ਹੈ ਉਹ ਭਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਿਤੇ ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ FM ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ। FM ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਲੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਫੀਚਰਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਚਰਸ ਕੋਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫੀਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕੀ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਇਹ ਫੀਚਰਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਟਾਕ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਟਾਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਦ ਲਿਸਨਰਸ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਲਿਸਨਰਸ ਨਾਲ ਕਿ ਲਿਸਨਰਸ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਐਂਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਮਨ ਮੈਮ, 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਹੋਏ ਨਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏ ਨਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਆਫਿਸਰ ਬਣੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ, ਰੈਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੈਗਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਊ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਊ ਸ਼ੀਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਨਾਊਂਸਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਊ ਸ਼ੀਟ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਿਊ ਸ਼ੀਟ ਦੇਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਨਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਿਊ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂ ਜੀ ਕਿਊ ਸ਼ੀਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਿਊ ਸ਼ੀਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਲੀ ਦਬਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ, ਟਾਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਲੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਟਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਬਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਫੇਡਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਟਨ, ਉਹ ਕਿੱਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਫੇਡਰ ਦਬਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਟੇਪਾਂ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਟੇਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਟੇਪ ਕਦੀ ਗੁੰਮ ਜਾਣੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੇਪ ਮੇਰੀ ਗੁੰਮ ਗਈ, ਤੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ 12:30 9:30 ਦੀ ਟੇਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵਧੀਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਫਟਾਫਟ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਮੁੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਬੰਨਿਆ ਦੁਪੱਟਾ ਬੰਨਿਆ, ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਗਾਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ। ਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈਕ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਿਊਟੀ ਆਫਿਸਰ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।